सत श्री अकाल किसान भैनों ते भरावो, मैं खेती विरासत मिशन तो जगतार धालीवाल तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। आपां सारे जानते हैं कि सौनी का सीजन अपना खत्म होने जा रहा तो अगला हाड़ी के सीजन की आपां अगाऊं विਉਂਤਬੰਦੀ करनी आ कि किहड़ियां फसलां आपां कुदरती खेती के तहत काश्त किया जाए तो किहड़े ढंग तरीकों के नाल आपां ये काश्त कर सकते हैं। तो पंजाब दे विच हाड़ी की मुख्य फसल अपनी कणक अपने भोजन का हिस्सा हैगा और कुदरती खेती के तहत आपां कणक की काश्त किवें करिए इहदे बारे अज तुहाडे नाल आपां विस्तार दे विच गल करांगे। तो जदों कुदरती खेती के मुढ़ले सिद्धांतां की आपां गल करदे हां उहदे विच 4-5 चीज़ां मुख्य रूप दे विच आउंदियां। सारिआं तो पहली चीज़ आउंदी है भी आपां बीज की मात्रा घट रखनी है, उहदा जिहड़ा बिजाई का फासला वो वध रखना, फसल नूं पानी लोड़ मुताबक, मिट्टी की सेहत तकड़ी तो उहदे नाल आके लगदा हैगा भी आपां इकल्ली फसल की काश्त नहीं करते, आपां मिश्रत फसलों वाल नूं जाने आ जदों आपां किसी भी फसल की कुदरती खेती के तहत काश्त करते हैं। पंजाब दे विच प्रचलित जिहड़ियां 3 या 4 प्रमुख विधियां जिन्हां तहत कणक की काश्त की जाती है कुदरती खेती के तहत, उन्हां इकल्ली विधि नूं आपां सारी तुहाडे नाल डिटेल दे विच सांझी करांगे। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ किसान ਦੀ सहूलत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ मौसम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ। मिट्टी की सेहत नूं तकड़ा करना उदों गल आउंदी है भी अपना फसल चक्कर की आ। कुछ क किसानां नूं छड्ड के ज़्यादातर किसान जदों कुदरती खेती दे विच नवें आउंदे आ जां कुछ किसान जिहड़े वो 2-4 सालों तो उहनूं कंटिन्यू कर रहे आ, तां उत्थे देखिया जांदा भी अपना फसल चक्कर कणक झोने वाला ही हुंदा। कुदरती खेती दे विच कणक झोना आपां काश्त कर रहे हैं। जेकर आपां झोने तो बाद कणक की बिजाई करनी है कुदरती खेती विधि के राही, तो आपां नूं मिट्टी की सेहत नूं तकड़ा करने वास्ते कुछ खास होर जोर लाउण की जरूरत हैगी आ। तो उहदे लई आपां नूं जरूरत पैंदी हैगी आ गुड़ जल अमृत कंपोस्ट खाद की। आम तौर पर किसानां नूं देखिया गया भी जो कुदरती खेती च किसी फसल की काश्त करते, मान लो कणक बीजनी तो 7-8 ट्रालियां रूड़ी दियां पा के उत्ते कणक बीज दिंदे आ। तो जदों आपां कच्ची रूड़ी पाउने आ खेत दे विच, वो डीकंपोज होण दे विच गल के खुराक बनण दे विच वो समा लैंदी आ और कई बार हो सकदा भी वो कणक दीयां जड़ां नूं जां मिट्टी दे विच खास तरह दीयां उल्लियां नूं वो वधा देवे ते वो फसल दा नुकसान भी करदी है। तो असीं ये नहीं कहिंदे भी तुसीं कच्ची रूड़ी जमीन दे विच पाओ, आपां प्रॉपर उहदी गुड़ जल अमृत कंपोस्ट खाद प्रॉपर बना के वो पाउणी आ। 1 ट्राली प्रति एकड़ आपां नूं चाहीदी आ जेकर आपां झोने तो बाद कणक की काश्त करनी है। झोने तो बाद जेकर आपां कणक बीजनी आ तो आपां नूं 1 ट्राली कंपोस्ट खाद गुड़ जल अमृत कंपोस्ट जिन्हों बनाउण दी विधि तुहाडे नाल सांझी कीती जाऊगी। वो किहड़े तरीके नाल आपां किवें बना सकदे हां। गुड़ जल अमृत कंपोस्ट आपां 1 ट्राली प्रति एकड़ की अद्धी ट्राली आपां वो बिजाई वेले पा देनी है। जमीन जदों आपां तैयारी कर रहे हैं हल मारते कंपोस्ट खिलारो उपर दी आपां सुहागा मार देना। बिजाई तो पहलां अद्धी ट्राली अपनी उदों पै जानी आ, बाकी अद्धी ट्राली जिहड़ी अपने कोल बची पई हैगी वो आपां पहले पानी ते दूसरे पानी ते छट्टा दे के वो खेत दे विच पाउणी आ। अगली गल मैं कीती सी भी आपां बीज घट रखना, फासला वध रखना, पानी लोड़ मुताबक, मिट्टी की सेहत तकड़ी ते फसलां अंतर फसलां तहत आपां रलवियां फसलां। तो जदों बीज घट की गल आउंदी आ आपां आम तौर पर जो रूटीन दे विच चल रहा हैगा 40 किलो बीज कणक दा पाउंदे आ। कुदरती खेती दे विच तुसीं 25 तो लैके 32 किलो बीज बीजना हैगा प्रति एकड़ दा। 25 किलो जेकर ड्रिल नाल बीज रहे हैं, जेकर हत्थ नाल केर रहे हैं तो 32 किलो बीज प्रति एकड़।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਗਾ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 7 ਇੰਚ ਜਾਂ 9 ਇੰਚ ਡਰਿੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। 17 ਇੰਚ 18 ਇੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਇੰਚ ਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਔਰ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 32 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਭੁਰਭਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਹਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲ ਲੰਘਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲ ਲੰਬੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ 17 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਖਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਣਾ। 4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨੁੱਚੜ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਜਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। 10 ਕਿਲੋ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਪਾਊਡਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੂੜੀ ਨੂੰ 32 ਕਿਲੋ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਏਕੜ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹਾਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜ ਔਰ ਉਹ ਨੱਪਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 17 ਇੰਚ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫਟਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5-10 ਕੁਆਂਟਲ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਫਾਸਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇਰਤਾ, ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਤਾ। ਅਗਲਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, 28 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਵੀ 21 ਹੋ ਗਏ 28 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਤਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਕਿਆਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਦਾ ਜਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਆਰੇ ਛੋਟੇ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਊ ਕਿਰਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪਲਦੀ ਆ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਣੀ 5 ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। 2 ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਸਲ, ਔਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ 1 ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ 1 ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਬੀਜ ਘੱਟ, ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਕੁਆਂਟਲ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਤਰਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਡੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਫਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਡੂੰਘੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡਾਈ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਾਰੀ ਗੋਡੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਬੰਦਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਏਕੜ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਡਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਣਾ, ਸਿੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੋਡੀ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1 ਗੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਸਕਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਾਸਲਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਇੰਚ 9 ਇੰਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇਰਿਆ। ਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਕੇਰਿਆ। 17 ਇੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਗਊ ਕਿਰਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਕਿਲੋ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਗੋਭ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਭ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ 6 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਧਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਰ ਪਊਗਾ, ਬੂਰ ਝੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਦੋਧਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਧਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। 2 ਸਪਰੇਆਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਔਰ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਆਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 17 ਇੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਝਾੜ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਔਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ 4 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਵੀ 14 ਤੋਂ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਬੀਜ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 32 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵਰਤਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕੇਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਸਟ ਰਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਣਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਭਿਓਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬੋ। ਹਲਕੇ ਬੀਜ, ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਬੀਜ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਭੁਰਭੁਰੀ ਬਰੀਕ ਛਾਣੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਲੈ ਲਓ। 10 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ, 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫਾਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ 7 ਇੰਚੀ ਵਾਲੀ 7.5 ਇੰਚ ਪੋਰੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 14-15 ਇੰਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦੀ, ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ, ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਪਾਲੀ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਕੰਪੋਸਟ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਗਊ ਕਿਰਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਂਟਰ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਮੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ 4-4 ਇੰਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੀਜਦੀ ਆ। 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਥੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਛਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਦੀਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਦੀਨ ਉੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਝਾੜ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇਰਤਾ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਤਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਦੀ, ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਸੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਛੋਲੇ ਉਹ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਬਿੱਡਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ 14-15 ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। 15 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 17-18 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 20 ਕਿਲੋ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 2 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਕਿਲੋ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜ, 10 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਜਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਭੁਰਭੁਰੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਡਰਿੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਇੰਚੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਇੰਚੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਗਭਗ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, 2 ਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। 2 ਫੁੱਟ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਦੀ। ਬੀਜ ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਹਾਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗੂਗੀ ਉਦੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਤਰਪਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਕਿਲੋ ਬਰਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੱਕੀ ਆ, ਬਰਸੀਮ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਣਕ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੀਚੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਸੀਮ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਰਸੀਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ।
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਕਟਾਈਆਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਸਕੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਸੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਰਸੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਰਸੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾ ਖੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਹਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਬਣਦਾ। ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੇਟ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਣਕ 'ਚ ਬੀਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਝੜ ਜਾਊਗਾ, ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਸੀਮ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਹੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਸੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਸੀਮ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਫਾਸਲਾ 2 ਫੁੱਟ, ਬੀਜ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਸੀਮ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨੱਪੂਗਾ, ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾੜਾ ਪਾਊਗਾ, ਗਾਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਵਧਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। 2 ਸਪਰੇਆਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ। 3 ਜਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਦਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਬੀਜ ਘੱਟ, ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ, ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਆਰੇ ਛੋਟੇ, ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਕੱਢੋ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜੋ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 32 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨੀਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਥਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਪਾਈਆ ਕੁ ਧਨੀਆ, ਪਾਈਆ ਕੁ ਮੇਥੇ, ਔਰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਧਨੀਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਥਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕੁਤਰਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੜਿਆ, ਮੇਥੇ ਦਾ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਧਨੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਥਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਜ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਲਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਲਾਵੀਂ ਫਸਲ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਓਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਪਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਰੋਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਚੇਪੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ ਸਰੋਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੇ ਚੇਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਫੀਡੋਰ ਕੀ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਆ, ਬੀਜ ਘੱਟ, ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਾਂਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਾਂਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ C306, ਹਰਿਆਣਾ ਏਰੀਆ C306 ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ, ਪੈਗੰਬਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 83 072 91 198 8307291198। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।